व्यूअर्स ब्रेकफास्ट ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। पर जून का महीना ही क्यों साल का एक एक दिन एक एक पल सानू कुछ कह रहा है, सानू सवाल पुछदा है। डॉक्टर साहब जब इन्हां सवालों का सामना करदा हाँ तां कई बार तां सारी सारी रात बैठ के सोचदा हाँ कि साडे नाल ही क्यों इस तरह हो रहा है। फिर जब गुरु नानक देव जी तो लैके सिख इतिहास देखदा हाँ तां सब कुछ पानी वांग साफ हो जाता है, क्योंकि सच नूं सुनन वास्ते भी बहुत वड्डा जिगरा चाहिदा है। ये जंग सच हक अते झूठ दी है। इस विच कोई दो राय नहीं कि साडा वाह गुरु नानक देव जी तो लैके खूंखार अते मनुखता दा घाण करन वाले एक तो एक ताकतवर दुश्मनां नाल पैंदा रहा है अते अज भी है। पर ये सारे सच दे सूरज नूं झूठ ते नीचता दे बदलां नाल लुकाउणा चाहुंदे हन, जो कि मूर्खता है। डॉक्टर साहब 6 जून नूं हरमंदर साहिब विच जो कुछ करवाया गया ये सिख कौम लई नमोशी वाली गल है। दूजे पासे इंडिया दे सारे मीडिया दा जोर लगा होया है कि किसी ना किसी तरह सारी दुनिया विच इस खबर नूं पहुंचाया जाए। डॉक्टर साहब हुण वो वेला नहीं रहा कि सिख कौम निक्के निक्के मुद्दों विच फस के रह जाए। सिख वीरों भैनों ते बजुर्गों कृपा करके कुछ सोचो, एकमुठ हो जाओ, नहीं तो इतिहास साडा नाम दुनी चंद गंगू सुच्चानंद नाल जोड़ देवेगा। ये एक हकीकत है, मैं कुलू नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है इसका। कृपा करके जागो। डॉक्टर साहब मैं इंडियन आर्मी की खुफिया तंजीम IB विच ट्रेनिंग की है। बाद विच मैनू पता लगा कि ये मैनू पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, तो मैं उन्होंने चुंगल विचों निकल गया। बाद विच मेरे घर भी आते रहे पर मैं ना कर दी। जबरदस्ती वो इसलिए नहीं कर सकते सी कि उन्हों का यह राज खुल सकता सी अते ये काम वो बहुत हुशियार रह के करते हैं। इकल्ली अमृतसर जिले IB दियां कई शाखावां हैं। डॉक्टर साहब मैं अपने इस तजर्बे करके आने वाले समय में जब देखता हाँ तो पंजाब की एक बहुत भयानक तस्वीर नज़र आती है। डॉक्टर साहब तुसी बहुत सूझवान अते दूर अंदेश हो, इस करके पहली बार आप जी नाल ये राज साझा कर रहा हाँ। इस तजर्बे नूं मैं अपने घर खालिस्तान लई वरतांगा। दुश्मन की हर एक चाल नूं मैं बाखूबी समझदा हाँ। सिर्फ ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी की कृपा का सदका 1993 विच अजीत सिंह संधू दे जुल्म का डट के सामना किया। एक महीने तो वध मैनू ते मेरे पिता जी नूं तशद्दद का निशाना बनाया गया। तुसी चंगी तरह समझते हो कि संधू किवें दा बुच्चड़ किस्म का बंदा सी। डॉक्टर साहब अमर शहीद धन धन बाबा मानो चाहल जी की संगत की है, शायद इसे दा असर है कि हार नहीं मन्नी अजे तक। सिख कौम की दस्तार नूं हथ पाया, इन्हां लोकां ने इस दी सज़ा मिलेगी, इन्हां नूं असीं दवांगे। पर एक अफसोस हुंदा है कि कदे कदे जिन्हां ने कुट्टां खादियां वो तां फिर तैयार ने, पर जिन्हां ने किसी ने थप्पड़ भी नहीं मारिया वो डरी जाते हैं। डॉक्टर साहब गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों च बेनती है कि जिन्ना चिर सिख कौम नूं खालिस्तान नहीं मिल जाता इस सिख कौम की खालिस्तान लई जमदा ते मरदा रहे। बस एक ही खुश ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी दी होर कोई ना नहीं ना धन चाहिदा है इस माया नगरी दी कोई चीज़। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। साध संगत जियो जड़े लोग जड़ियां कौमां अपने शहीदां नूं याद रखदियां हन वो कदे भी नहीं खत्म होंदियां। नाले साडे कोल तां शहीदां दा खजाना है। जड़े लोग दो वेले अपने शहीदां नूं याद करते होण उन्हां नूं ये टुक्कड़ बोझ लोग किस तरह हरा सकते हैं। संत पिंडरां वालियां दे बचनां ते पैरा देण दी लोड़ है। अज जिस तरह वो कहंदे सन 47 असी टोपी आज़ाद करवाई सी, हुण असी अपनी पग आज़ाद करवानी है। एक उर्दू दा शेर है, ये तेरा ताज नहीं हमारे सर की पगड़ी है, ये सिर का हिस्सा है सिर के साथ ही उतरेगी। ऐ मेरे यार देख मैं हारा तो नहीं, मेरा सिर भी तो पड़ा है मेरी पगड़ी के साथ। संघर्ष विच उतार चढ़ा आंदे ही रहंदे हन। सानू गुरु ग्रंथ साहब जी ते पूरा निश्चा होना चाहिए है।
ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਸੂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ। ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਸ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਖਾਮਖਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਕਲੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪ ਟਾਰਚਰ ਸਹਿ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਇਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ 6 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਟਸ ਆਵਰ ਕਰਾਊਨ, ਟਰਬਨ ਮਾਈ ਕਰਾਊਨ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਥਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕਦੇ ਲੱਥੇਗੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਥੇਗੀ, ਹੈਡ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੱਗ ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ ਪੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ ਪੱਗ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਇਹੀ ਕਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬਿਲ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿ ਉਦੋਂ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਣਬੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹੀ ਸੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਨਾਲ ਜਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਈ, ਹਮਰਾ ਧੜਾ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੜਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਲਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਝੂਠੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਘਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਕੌਮ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਰੀਡ, ਝੂਠ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ? ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋਂ तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਖਲੋਣਾ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਥਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਖਲਕਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਰਜੀਮ ਨੇ ਖਲਕਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ, ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ, ਖਲਕਤ, ਸਫਰਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ। ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 47 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਛਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ, ਕਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਟੋਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟੋਪੀਆਂ ਹੀ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸੋ ਟੋਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਚਿੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।